بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نكمل معاكم لا سيري تاع لي زيكزارسيس في الموديول تريتمون سينيال. دونك سو سون دي زيكزارسيس افيك كوريكسيون في الموديول تاع تريتمون سينيال destiné pour les gens اللي يقراو ماستر 1. دونك هادو لي زيكزارسيس pour les ماستر 1. Et donc, nous sommes à l'exercice numéro 5. Donc, dans l'exercice numéro 1, 2, 3 et 4 avec correction. Les intéressés, يرجعوا les vidéos اللي قبل إن شاء الله يلقاوهم فيهم. اليوم إن شاء الله راح نكملوا la suite تاع les exercices. راح ندير l'exercice numéro 5. نبداو بالénoncé تاع l'exercice. Donc, nous avons un son composé de deux sinusoïdes respectivement à 100 et 500 Hz est enregistré, numérisé et stocké dans un fichier. La fréquence d'échantillonnage est à 600 Hz. Lorsqu'on rejoue ce fichier 100, qu'on entend, إذا نعاودوا نديروا الفيشي 100 هذا واش راح نسمعوا. C'est-à-dire, إذا واش قال لي عندي un son composé de deux sinusoïdes. 100 متكون من دو سينوزويد. لا سينوز الاولى تاعو هي في 100 هرتز راك تشوفوها في الشيما لهنا، والدوزيام كانت في 500 هرتز. هذا دونك اللي تراسيناه لهنا هو عباره عن سبيكتر دامبليتود تاع سينيال سونور اوريجينال. داكوغ، لو سينيال سونور اوريجينال كان متكون من دو سينوزويد، واحده à 100 هرتز والثانيه à 500 هرتز. الآن مطلوب منا نعاودو représenter le spectre تاع signal échantillonné avec une fréquence d'échantillonnage اللي هي 600 Hz. C'est-à-dire عندي spectre الأول، les deux spectres الأولين هاو منا ولهنا اللي كان في 100 و 500. بعد عندي 600 ورا 600 راح دونك كي نزيد لها 100 هذه راح تولي 700 و 500 نزيد لها 700 راح تولي 1200. داكوغ، دونك لهنا راح ندير نعاود ندير السينيال تاعي يولي بيريوديك. هنا درت لو ايشانتيوناج، ستادير جي روكوبيي لو ميم سينيال يتعاود بطريقه دوريه. اذا راح يكون عندي لو سبيكتر تاعي دوريجين لهنا، من بعد عندي راح يتعاود في لابارتي هذه، ونفس الشيء راح يصرى في لابارتي نيجاتيف. ستادير نطبقوا بالنسبه للمحور الايغريك راح يكون عندي تناظر. الشيء اللي كاين في لابارتي بوزيتيف هو نفس الشيء اللي كاين في لابارتي نيجاتيف. اذا بما ان حنا هزينا لا فريكونس ديشانتيوناج تاعنا 600 هرتز. داكوغ، دونك واش يقول لك؟ فوالا les raies des replicas du spectre original se confondent avec celles du spectre original. Lorsqu'on rejoue ce fichier 100, on reconstruit le signal via un filtrage passe-bas. إذا كي نعاودوا السينيال هذاك نعاودوه، الفيشي 100 هذاك نعاودو نديرو كأني عاودت درت reconstruction تاع السينيال تاعي à travers un filtre passe-bas. لا فريكونس تاع الكوبور تاع الفلتر باس با هي واش هي؟ عباره عن لا فريكونس ديشانتيوناج ديفيزي بار 2. هو عطاني اون فريكونس ديشانتيوناج كي تيغال 600 ديفيزي بار 2، دونك ولات لي لا فريكونس دو كوبور تاع الفلتر باس با اللي عاودت درت به ريكونستركسيون تاع السينيال تاعي تكون 300 هرتز. إذا مادام راح نحبس في 300 هرتز، دونك نحسب لهنا 100 200 300. في الحالة هذه راح نسمعوا اون سول فريكونس اللي هي في 100 هرتز، باسكو لا نوفيل فريكونس دو كوبور تاعي راح تكون 300. داكوغ، كي نحسب لهنا 100 200 300 كي نجي نشوف في الشيما عندي اون سول فريكونس اللي نقدر نسمعها. داكوغ، الآن نعديو à notre exercice اللي هو quantification d'une sinusoïde. إذا نقراو l'énoncé تاع l'exercice من بعد نعديو la correction. Soit un signal sinusoïdal x de t égale à 0 sinus 2pi f0t plus phi avec une fréquence f0 égale à 50 Hz, a0 égale à 220 la racine de 2 volts, et phi c'est une phase aléatoire uniformément répartie entre 0 et 2pi. On suppose que la quantification de cette sinusoïde est effectuée dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pas d'écrêtage du signal,
pas de quantification. On a le pas de quantification Q égale à grand D. Grand D représente la dynamique d'un signal, divisé par 2 à la puissance NB, où NB est le nombre de bits de quantification. Donc, on suppose que la quantification de cette sinusoïde est effectuée dans de bonnes conditions, pas d'écrêtage du signal, pas de quantification. Donc, GQ égale à D divisé par 2 à la puissance NB, suffisamment fin. D représentant la dynamique du signal et NB le nombre de bits de quantification. Elle est donc équivalente à l'ajout d'un bruit N indiscuté sur le signal non quantifié de 10 parts, bruit aléatoire centré qui suit une loi uniforme sur moins Q sur 2 et Q sur 2. Déterminer le rapport signal à bruit de quantification en fonction de NB, qui est le nombre de bits de quantification. نعاودو نقراو لينا cet exercice parce que شويه معقد. Donc, soit un signal sinusoïdal x de t égale à A0 sinus 2pi f0t plus phi avec une fréquence f0 égale à 50 Hz, A0 égale à 220 la racine de 2 volts. Phi, c'est une phase aléatoire, uniformément répartie entre 0 et 2pi. On suppose que la quantification de cette sinusoïde est effectuée dans de bonnes conditions, pas d'écrêtage du signal, pas de quantification, Q égale à grand D divisé par 2 à la puissance MB, suffisamment fin. Pardon. D représentant la dynamique du signal et MB le nombre de bits de quantification. Elle est donc équivalente à l'ajout d'un bruit NQT sur le signal non quantifié de départ. Le bruit aléatoire centré qui suit une loi uniforme sur moins Q sur 2 et Q sur 2. Déterminer le rapport signal à bruit de quantification en fonction de MB. On passe la corrigée de cet exercice. Donc, nous avons le rapport signal sur bruit en décibels égal à 10 log décimal de la puissance Px divisé par Pn. Donc, c'est quoi Px? C'est la puissance du signal x de t. Ou Pn est la puissance du bruit de quantification. Et donc, le rapport signal sur bruit égale à 10 log décimal de la puissance du signal x de t divisé par la puissance du bruit de quantification. Nous avons NQT, bruit de quantification de NQT, qui vient s'ajouter au signal de départ. Donc, on a un signal de départ, un bruit. Donc, la puissance d'un signal, par définition, le résultat classique de la puissance d'une sinus ou la cosinus, on a les exercices, les exercices de traitement de signal pour les S4, il y a A0, l'amplitude d'un signal élevé au carré divisé par 2. Et donc, la puissance d'un signal égale A0 au carré divisé par 2. Donc, احنا كي نحبوا نحسبوا la puissance تاع البروي اللي هو عباره عن l'espérance تاع NQ élevé au carré. Donc, كي نحب نحسب l'espérance تاع NQ élevé au carré راح نطبق القانون اللي يقول لي فوالا هو l'intégral puisque هنا عندي le bruit aléatoire centré qui suit une loi uniforme في l'intervalle moins Q sur 2 et Q sur 2. Donc, هنا les bornes تاع l'intégral تاعي راح يكونوا moins Q sur 2 حتى plus Q sur 2 de 1 sur Q puisque هنا bruit aléatoire centré la puissance TO égale à 1 sur la densité de probabilité TO, c'est 1 sur Q, mais je vais 1 sur Q parce que nous avons Q sur 2 sur Q sur 2, l'inverse, donc il y a 1 sur Q. N élevé au carré Q de T, par rapport à l'intégration, je vais intégrer par rapport à NQ, d'accord? Et donc, qui نحسب l'intégralité, donc tous les 1 sur Q, pour moi, c'est une constante, parce que là, on intègre par rapport à 1Q, tous les N carré, l'intégrale de N carré, c'est 1 cube divisé par 3, on طبق les bornes d'intégralité, اللي هما من moins Q sur 2, حتى plus Q sur 2. Donc, بعد ما نسمبليفي نعوض ال N cube, le Q sur 2, moins Q sur 2, à la fin, j'aurai l'espérance ou la puissance de signal bruit, Q carré divisé par 12. إذا نطبق درك باش نحسب le rapport signal sur bruit راح يكون tout simplement
10 logarithme décimal, tu as 3 sur 2 fois 2 à la puissance de nb اللي نقدر نعوضها à peu près نابروشيها نقربها للقيمة 1.76 plus 6 nb. لهنا راح نعديو لا سيري نيميرو 2 ان شاء الله نديرها في لا فيديو لا بروشين فيديو اللي فيها لا ترانسفورمي دو فوريي ديسكريت. راح نعطيكم ليكزارسيس تحضروه توجدوه لا بروشين سيونس ان شاء الله نديرو الكوريجي تيب تاعو. دونك نعطيكم لينونسي تاع ليكزارسيس. Donc, soit le signal x de n égale à exponentielle moins a fois n par u de n. U de n هو l'échelon unité. La période d'échantillonnage étant TE égale à 1 sur la fréquence d'échantillonnage. La question numéro 1, déterminer la transformée de Fourier discrète. Et donc, la transformée de Fourier d'un signal discret de x de n que l'on notera grand x TFTD. Transformée de Fourier discrète. De f, bien sûr, en fonction du fréquence. Deuxième question, déterminer la transformée de Fourier discrète. Transformée de Fourier discrète de xn, là, on notera grand x TFD, 2K. Troisièmement, comparer les résultats de la transformée de Fourier discrète et la transformée de Fourier d'un signal discret, la transformée Fourier discrète, d'où peut-on prévenir l'écart entre ces résultats, évaluer son comportement. On cherchera à exprimer une relation entre la transformée de Fourier discrète de K et la transformée de Fourier d'un signal discret de F. D'accord? Donc, l'exercice, Inch'Allah, on dira la correction la prochaine vidéo. Inch'Allah, donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.